اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ بچیوں کا بھی پروگرام آپ حضرات نے سنا اور علماء کرام نے بھی آپ کے سامنے بھی تفصیل گفتگو کی۔ اب وقت بھی نہیں ہے، البتہ میں مفتی توقیر صاحب کو جب دیکھتا ہوں تو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہم بلا وجہ کسی کی تعریف کرتے ہی ہماری فطرت میں داخل ہے۔ اس جگہ پہ میں بات کہتا ہوں، اچھی ہو وہ اور سخت ہو وہ، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ بہرحال مفتی صاحب کو دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ شخص واقعی اللہ والا ہے، اور جس کو دیکھ کر یہ لگے کہ یہ اللہ والا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے کام میں مخلص ہو، اور ان کا خلوص ہی ہے کہ اس علاقے میں اس طرح کا ادارہ انہوں نے قائم کیا۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا اسلم صاحب نے خود کہا کہ میں بحیثیت ممتحن آیا تھا، امتحان لیا بچیوں کا، اور ماشاءاللہ بچیوں نے معقول جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو ترقی عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں مولانا کی نظر ایک شعر کر رہا ہوں کہ جوانوں سن لیجئے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں کوہ ساروں سے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب انشاءاللہ اس کو خریدیں گے۔ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں کوہ ساروں سے، جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو انشاءاللہ میں بھی یہ دعا کروں گا اور آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس جگہ کا بھی انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ معاونین جو ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو معاون ہیں ان کو شکر کرنا چاہیے مدرسے والوں کا کہ صاحب ایسا وقت آیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے میرے مال کو اچھے کام میں لگایا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اور جملہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ اس علاقے میں خالص لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ادارے کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ میں نے سال گزشتہ بھی کہا تھا کہ مستقل لوگوں کے فون آتے تھے۔ میں نے اپنے مدرسین میں تنظیمی اعتبار سے مدرسے کے نظام کو بہتر ڈھنگ سے چلا لینے کے اعتبار سے مفتی توقیر صاحب کو سب سے بہتر پایا۔ گزشتہ 12 سالوں سے ہمارے ساتھ جامعۃ الابرار میں ماشاءاللہ مدرس ہیں، اور گزشتہ 5 سالوں سے ناظم تعلیمات میں ہیں۔ یہ کام ایک بڑا اور ضروری کام تھا، مفتی توقیر صاحب کے ساتھ سہولت دی گئی اور یہ ادارہ کا قیام عمل میں آیا، اور آپ اس کے بانی و ناظم ہیں، اور اللہ کا کرم اس کا احسان یہ ہے کہ اب یہ ادارہ مشکات شریف تک پہنچ گیا ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ یہاں سے بچیاں فارغ بھی ہوں گی۔ مفتی صاحب لائق مبارکباد ہیں، کام قابل تعریف ہے، بڑی تندہی کے ساتھ حکمت اور حوصلے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی خاموشی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان سبوں کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے سال گزشتہ ایک ذمہ داری آپ سبوں کے درمیان مفتی صاحب کے حوالے کیا تھا کہ اگلا جب جلسہ ہوگا تو مدرسے کا ایک روم اور خرید لیا جانا چاہیے۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان یہ ہے کہ اس سال مکمل ہوتے ہوتے مفتی صاحب نے 8.5 لاکھ میں اس روم کا سودا کیا، اور ماشاءاللہ اس کے پیسے بھی پیمنٹ کر دیے۔ پہلے یہ روم خریدا گیا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ادارہ چل رہا ہے، پھر یہ روم خرید لیا گیا۔ تیسری ذمہ داری آج مفتی صاحب کے سپرد میں یہ کروں گا کہ اگلے اجلاس تک یہ درمیان کا جو روم ہے اسے بھی خرید لینے کی کوشش کر لی جائے، تاکہ جگہ کی قلت جو تو ہمیشہ درپیش رہے گی، لیکن کم از کم جب بخاری شریف تک تعلیم ہوگی اور جس قدر بچیوں کا رجوع ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں جگہ کی بہت زیادہ قلت کا شکوہ نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ہم سب یہ دعا کریں کہ ایک روم اور اس ادارے کو حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ جامعۃ الابرار میں مفتی صاحب گزشتہ 12 سالوں سے پڑھا رہے ہیں، کام اب یہاں کا بہت بڑھ گیا ہے۔
जामिया आयशा सिद्दीक़ा का। इसलिए अब मैं ये ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ कि मुफ्ती साहब को जामियतुल अबरार से बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाए और कुल्ली तौर पे मुफ्ती साहब अब जामिया आयशा सिद्दीक़ा के लिए काम करें। और इंशाअल्लाह मैंने मुफ्ती साहब को मशवरा भी दिया है, बल्कि अब मशवरा नहीं है बल्कि मुफ्ती साहब से मेरा ये हुक्म है कि आप कुल्ली तौर पे अब जामिया आयशा सिद्दीक़ा को देखें। आपको जो वहाँ तनख्वाह दी जा रही थी उससे 5,000 रुपया इजाफे के साथ आप यहाँ तनख्वाह लें, अच्छी माकूल तनख्वाह लेकर के पूरी तनदही के साथ जिस तरीके से आपने पहले खिदमत की आइंदा और भी ढंग से खिदमत करें। और मुझे नहीं बल्कि जुमला इस इलाके के उलमा को आप पर फख्र हो कि एक मुफ्ती तौक़ीर जमा साल आलिम दीन है जिन्होंने ऐसे इलाके में जहाँ बहुत कमज़ोर तबके की बच्चियाँ थीं और आज के हालात में बहुत डर ये खौफ था कि कहीं ये इर्तिदाद की शिकार न हो जाए, इन बच्चियों के ईमान की हिफाजत, उनके यकीन की हिफाजत के लिए आपने एक बड़ा काम का बेड़ा उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप 100% कामयाब हैं। हम सब ये फ़ख्र के साथ कह सकें। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को हिम्मत और हौसला के साथ काम करने की तौफीक रहमत फरमाए। रमज़ानुल मुबारक तक मुफ्ती साहब जामियतुल अबरार के उस्ताद जैसे थे वैसे रहेंगे। यकुम शव्वाल से इंशाअल्लाह कुल्ली तौर पे जामिया आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत करेंगे। मैं जिस तरीके से इनके साथ पहले खड़ा था, आज खड़ा हूँ, आइंदा खड़ा रहूँगा। जहाँ ज़रूरत महसूस होगी, जिस कदर जामियतुल अबरार के लिए फिक्रमंदी का मुजाहरा करता हूँ, जामिया आयशा सिद्दीक़ा भी मेरा इदारा होगा, मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। इन्हीं बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिन नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बेहद खुशी की बात है कि आप तमाम हजरात ने शिरकत फरमाई और हजरत सदर साहब का हुक्म हुआ, इस वजह से आपके दरमियान 1 मिनट के लिए आ गए। खुलासा यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने दौरे खिलाफत में ये हुक्म दिया था कि अल्लिमू निसा, और लोगों से कहा था ताल्लमू, कि खुद इल्म को हासिल करने वाले बनो और अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को भी इल्म से आरास्ता करो। इसलिए कि जिस माशरे में हमारी बच्चियां, हमारी माएँ बहनें इल्म से आरास्ता होगी, वो माशरा खुद आगे आ जाएगा, फिर कोई उस माशरे को पीछे नहीं कर सकता। इसी कसक, इसी दर्द, इसी फिक्र को महसूस करते हुए मुखय्यरीन हजरात ने इस इदारे को कायम फरमाया। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे के काम को पाए तकमील तक पहुँचाए और अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल 9वीं क्लास तक की तालीम हो चुकी है। अगले साल इनका महाराष्ट्र बोर्ड के एतबार से SSC यानी 10वीं का इंशाअल्लाह एग्ज़ाम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में शुरू से इस इदारे के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे पोशीदा खैरख्वाह और मुआवनीन हैं कि जिन्होंने हमारा हर दम हर कदम साथ दिया है। मैं उनका ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ और उसके अलावा तमाम मुआवनीन का और हमारा साथ देने वाले तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर से आज की इस इजलास में शिरकत करने वाले हमारे सदर मोहतरम नजमुल उलमा हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब शाकिर हकीमी मद्ददिल्लुल आली, नाज़िम व मोहतमिम बानी व मोहतमिम मदीनतुल मारिफ जोगेश्वरी, और इसी तरह हमारे मोहसिन करम फरमा और सरपरस्त जामिया हाजा हज़रत मौलाना अलहाज मौलाना शमीम अख्तर साहब नदवी दामद बरकातहुम, सदर जमीयत उलमा जिला पालघर, बानी व मोहतमिम अलमाहदुल इस्लामी लिलबनात रायपुर सीतामढ़ी बिहार, और नाज़िम जामियातुल अबरार हवाई पाड़ा वसईश। इसके अलावा हमारे मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम साहब कासिमी दामद बरकातहुम, सदर जमीयत उलमा शुमाल मगरबी जोन व रुकन आमला मुंबई, और इसी तरह हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब कासिमी दामद बरकातहुम, नायब मोहतमिम और उस्ताद हदीस दारुल अज़ीज़िया मीरा रोड, और इसी तरह हमारे बिरादर सग़ीर
ہمارے ہمدم ہر قدم حضرت مولانا مفتی توحید عالم صاحب قاسمی، استاد حدیث و فقہ والادب دارالعزیزیہ میرا روڈ و امام و خطیب مسجد قطب الاسلام دہی شریف،